اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumebakisha dakika 5. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب
سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Leo swala umewadia saa 1:30 tulisema tutaswali swala ya Eid. Kwa hiyo kila mmoja atafute nafasi ile iko nje. Wale wako ndani safu usikae vizuri. Nafasi yetu ndogo kulinganisha na wakati tuliokuwa nao. Ukiwa uko nje basi tutasema hapo kama unaweza kukaa tukaswali. Mazingira ya leo yanaonyesha hali ilivyo. Tuelekezane jambo moja muhimu kuzingatia hilo. Swala ya Eid tutaswali ikiwa na takbira 13. Moja katika njia mbili ambazo kwamba zinatumika. Hii ya kwanza mara nyingi haina shida, ambayo itafuata takbira 5 kabla ya suratul Fatiha baada ya takbiratul ihram. Raka ya pili, naomba hapa tusikizane vizuri. Raka ya pili tusiachane njiani. Raka ya pili imamu akisimama atasoma suratul Fatiha na sura nyingine kabla ya kurukuu. Kabla ya kurukuu kuna takbira 5. Baada ya kurukuu kutoka kwenye itidali, kutoka kwenye rukuu kuna takbira 3 kabla ya kwenda kusudi. Kwa hiyo hapo tuzingatie, tusiachane njiani. Raka ya pili itakuwa na takbira 8. Imamu atasoma suratul Fatiha na sura. Kabla ya kurukuu kuna takbira 5. Kutoka kwenye rukuu kuna takbira 3 kabla ya kwenda kwenye sijda. Walioko nje kila mmoja atafuta nafasi yake. Na baada ya sala asiondoke yote. Salatul Eid inakwenda sambamba pamoja na khutba. Hapo hapo ulipo baada ya sala ubaki mpaka khutba inapokwisha. Na baada ya kufuata taarifa za matangazo inshallah. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا أميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة في الإيمان، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل في علاه. Ndugu zanguni katika imani, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika siku hii muhimu, siku ambayo sisi Waislamu tunapata cheti maalum kwa ajili ya kutoka katika ibada ngumu ya funga. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatusimulia katika hadithi al-Qudus kuelezea umuhimu wa ibada ya funga. Anasema, kunukuu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pale Allah aliposema as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Saumu hizi mnazofunga ni kwa ajili yangu. Zile siku 30 tulizofunga hatukufunga kwa ajili yetu, tulifunga kwa ajili ya Allah. Hata ukiona kuna siku ulishindwa hata kupata iftari, egemeza hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiona kuna siku ulikula vizuri, roho yako ikafurahi kuanzia iftari na daku, egemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, as-sawmu li. Kuna siku alhamdulillah uliweza kusaidia watu wale waliofunga, elewa wale waliofunga ambao wewe umewafutarisha hata kwa tende, as-sawmu li, funga ni ya Allah, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye ninayelipa hiyo funga. Hakuna binadamu anayejua malipo ya funga isipokuwa Allah. Siku 30 zote ambazo mwanadamu yadaa taamahu wa sharabahu, tena Allah anasema min ajli, anaacha chakula chake na kinywaji chake, min tulu'i al-fajr ila ghurubi shamsi, toka kuchomoza jua mpaka kuzama jua, min ajli, kwa ajili ya Allah. Unaacha vile vitu ambavyo katika nafsi yako vinakupa raha. Wale wenye kunywa pombe waliacha pombe zao. As-sawmu li, funga ni ya Allah. Tujitahidi sana ndugu zangu wa Kiislamu, tukubaliane na hali hii aliyotuelekeza Bwana Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam kwamba funga ni ya Allah. Dhiki yote uliyoipata ndani ya mwezi wa Ramadhani haikwenda bure, itakwenda bure ikiwa kuanzia sasa utaharibu, utaichafua kile cheti chako ambacho umekabidhiwa. Hapo sasa dhiki yako itakuwa imekwenda bure, maana kuna vitu uliviacha vingi sana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ikiwa hali iko hivyo, ndugu zangu wa Kiislamu, kwanza ni kusema alhamdulillahi rabbil alamin kwa kumaliza ibada hii muhimu. Kila ambaye anajua Allah amemjalia kwa mazingira fulani, amshukuru Allah, kwa sababu wapo ambao tulianza nao mwezi wa Ramadhani lakini hatukumaliza nao, sasa hivi wapo ndani ya makaburi. Mimi na wewe tumemaliza na tumepewa cheti, tumshukuru Allah. Hiki cheti kitatuingiza peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Ramadhanu ila Ramadhan kafaratun lima bainahum. Ramadhani hii mpaka Ramadhani nyingine ni kafara ya yale madhambi mtu aliyoyafanya hapa katikati. Ile Ramadhani ya mwaka jana uliyoifunga Allah alikujalia, na hii Ramadhani ya mwaka huu ambayo umefunga katikati hapa, madhambi yale madogo madogo Allah amekufutia Ramadhani. Sasa kwa nini uchafue? Na ndio lengo la Ramadhani. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ucha Mungu tu. Hizi ghasia zote tunazoziona duniani, waoneni watu wanajenga misikiti, waoneni watu wanajenga madrasa, waoneni watu wanapeleka wazee hija na wale wasiojiweza, waoneni watu wanasaidia mashallah, wanatoa futari, lakini pale ukiangalia kitovu chake kila mtu anatafuta nini? Attaqwa, ucha Mungu, ndio ambao tunaupata. Sasa kwa nini ukubali kuchafua cheti chako ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia kikiwa na ucha Mungu ndani yake? Ukubali kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, cheti chako kimechafuka, ucha Mungu haupo. Allahu akbar, Allahu akbar. Siku ya Idi tuitumie kwa siku ya leo ujumbe mdogo tu, wala tansau fadhila bainakum, msisahau fadhila zilizofanywa, hasa sisi watu wa karakata. Maana siku hizi tuendane na nyakati, ili vizazi vyetu vile ambavyo vinakuwa vijue kila wanachokiona. Na ndiyo hii ghazwatul fikiria inayofanywa. Kuna watu wanatengeneza mikakati kuonyesha kwamba hawa ndio magenius, wana akili sana, kuna mambo wameyafanya katika Tanzania hii. Kila mtu anafanya hivi, na sisi Waislamu lazima tuonyeshe mikakati yetu. Sisi watu wa karakata tusisahau fadhila. Kuna wazee wetu ambao wamesimika Uislamu katika mji wetu wa karakata, hawa tuwakumbuke, na tukishawakumbuka tujue kwamba wale wazee hawakusimika Uislamu peke yake. Kuna watu waliwazalisha, leo ndio mnaona wanasimamia misikiti, na kama wasingekuwa wanawazalisha wangekuwa pengine sasa hivi wavuta bangi, wauza unga, wangekuwa walevi. Lakini wale wazee walitazama mbali, na sisi tunatazama vipi kwa wazee kile walichotuachia? Na yazungumza hayo, na yazungumza kwa ushahidi. Sote tuliokuwa humu ndani, kuanzia imamu wetu, kuanzia mimi mtoto wenu, kuanzia amiri wetu, kuanzia Sheikh Ali, naye wote hawa wamelelewa toka wadogo na mzee wetu mzee Omar Khamisi, Allah amrehemu na kaburi lake alifanye kuwa na nuru. Mama yetu Mama Lela, Allah amrehemu, kaburi lake alifanye kuwa na nuru. Walifanya kazi kubwa sana. Leo ndio haya matunda tunayaona. Kina mzee Mangushi, wote hao wamelea watu. Leo hakuna mtu aliyetoka kwenye mji wa mbali kuja kusimamia dini hapa karakata. Wote mmezaliwa humu humu, mmelelewa humu humu. Ni sehemu chache sana, kwa sababu sisi tuko mikoani. Ukiuliza watu ambao wanaotetea Uislamu, wanaohamasisha Uislamu, wenyeji hawapo.
ni wageni. Kwa nini? Kwa sababu wazee pengine walijitahidi kuzalisha, imeshindikana, ila wazee wetu wa Karakata waliweza. Wala tansau al-fadla bainakum, tusisahau fadhila zao, kazi yao walioifanya. Walilea, walitunza mashehe, waliwathamini mashehe. Ilifikia hatua Karakata yetu, mtu akishuka gari pale uwanja ndege anajua msaada anaopata wapi. Na ndio maana leo hawa viongozi mnaona wanaweka mpaka zakatul fitri watu wapate. Wamelelewa hivyo. Sisi watoto wetu tunawalea vipi? Tusifanye peke yetu tu watoto wetu tukawaacha, tusiwaridishe. Haya, tukifa sisi na Karakata itakufa. Tukifa sisi na Karakata nayo itakufa. Wala tansau al-fadla bainakum, tusisahau fadhila walizotufanyia wazee. Leo wamelala kule, na nataka nikwambie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, imekuja hadithi sahihi. Mtume kule aliko anapelekewa habari ya kila mfuasi wake, kila anachokifanya hapa duniani. Kule aliko, kama wewe kazi yako kuvuta bangi, kuwatukana wazazi wako, kuwadhalilisha wazazi wako, kuwavunjia heshima mashehe, Mtume anapelekewa habari. Bwana Karakata, kuna kijana mmoja hana adabu, ni umma wako huyo, min ummatika, anatokana na umma wako. Kazi yake kuvuta bangi, wazazi wake leo kashapiga mapanga, anawadhalilisha mashehe. Mtume anabaki tu kusikitika. Kule anapelekewa habari haya. Hata wazazi wako waliotangulia mbele ya haki, ukiwa wewe unafanya mazuri, kule wanapelekewa habari. Mwanao huko duniani anasaidia wapi? Mwanao huko duniani anaswalisha, mwanao huko duniani anafanya kadha wa kadha, anapelekewa habari, anafarijika, anajua ameacha kitu kizuri. Kule kwetu Shinyanga kuna bwana mmoja alikutwa makaburini, kalelewa na babake. Na babake alikuwa mtu mwenye heshima, lakini walimkuta anakojoa kwenye kaburi la babake, akakamatwa. Inna lillahi. Alipoulizwa kwa nini unakojoa kwenye kaburi la babako, akasema nakojoa ili baba nione kama ataweza kuamka, maana aliwahi kuniambia bila yeye mimi nisingekuja duniani. Si anajua alipatikana vipi, na yeye sasa anakojoa kwenye kaburi la babake aweze kuamka. Wallahi wa billahi, tusipokuwa makini tukaridhisha kama tulivyoridhisha sisi, watoto wetu watakuja kutuhuzunisha tukiwa katika makaburi yetu. Wala tansau al-fadla bainakum. Tunao mashehe zetu, leo tumebakiwa naye mmoja. Ndio khutba ya Idi ya leo, tuondoke nayo, tujue Karakata yetu inaelekea wapi, na kila mmoja ana uchungu. Kwa wenye kuijua Karakata, hapa ni university, hapa ni chuo. Kwa wenye kuijua Karakata, hiki ni chuo. Maana kuna watu hapa sasa hivi wanaswalisha Omani, kuna watu hapa wanaswalisha sehemu kadha wa kadha. Hii Afrika watu wamezunguka. Mimi tu peke yangu nasimama hapa, nimeshakalisha maimamu Afrika Mashariki, wamekwenda maimamu zaidi ya 7. Mimi sijui wenzangu, tumebaki naye mmoja. Maalim sana. Wala tansau al-fadla bainakum. Huyu anatakiwa kuenziwa. Wenzetu wametupita mbali, viongozi wao wa kidini utaona wanahamasishana wapate gari, wapate hivi na hivi. Huyu anatakiwa kuenziwa ili tujue kwamba Karakata yetu iko wapi na tunaelekea wapi. Viongozi wetu hawa, pamoja na kazi wanayoifanya mpaka leo, wanatoka na mvi, lakini wamepitia mengi, wametukanwa, wamedhalilishwa, tumewasengenya, lakini mpaka leo tunaona wako mbele, wamerithishwa na wazee kule. Na Mtume Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fanyeni, tendeni, viongozi msichoke, endeleeni mpaka kufa kwenu. Hayo mnayoyafanya makabali, na wale wenye kumwamini Allah wanaona hayo mnayoyafanya. Wala tansau al-fadla bainakum, tusisahau fadhila tulizofanyiwa mpaka sisi tulipofikia hapa.
basi na sisi tuwafanyie watoto hawa hizi fadhila, ili tutakapoondoka tuache urithi uliokuwa mzuri. Uislamu unahitaji watu, Uislamu unahitaji majemedari kama alivyokuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alitengeneza majemedari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu zanguni, siku ya Eid ni siku ya kuhakikisha sote tunakuwa na furaha, tusameheane. Alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah. Hakuna ambaye hawezi kumkosea mwenzie. Allah ndio mkamilifu peke yake. Ukihisi mwenzio alikukosea, msamehe. Chukua udhuru kwa ndugu yako, tusivuane nguo. Allah hapendi, wala Mtume naye hapendi kuona tunavuana nguo, tunavunjiana heshima. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikasirika kuona watu wanambeza Bilali kwa sababu ya uausi wake. Walikuwa wakimwita Ghurabul Aswad, kunguru mweusi. Mtume akamwambia, mnarudi kwenye mila za kijahilia. Alikasirika. Tusimezane, mpende Muislamu wenzako, mjali, muheshimu hata kwa umaskini wake, na duniani hakuna asiyefaa. Sote ni mashahidi. Tukienda kuzika, tunakwenda kuzika, wanaobeba jeneza hata kama aliyekufa ni shekhe, wanaobeba jeneza ni wavuta bangi. Sio tunajitia waheshimiwa, tunanyanyua jeneza wakati linatoka msikitini tu, likishatoka nje hapo wavuta bangi na wanagombaniana. Na wakati mwingine kama umekufa wewe shekhe, hata lile chepe la kuingiza mchanga kaburini, wanaogombaniana ni wavuta bangi. Masherenzio wote wamekaa pembeni, hawataki kupatana vumbi wala kupigana jua, wako kule pembeni. Hakuna asiyefaa hapa duniani, hakuna asiyefaa hapa duniani. Kwa hiyo usimdharau mwenzio pamoja na utajiri wako uliokuwa nao. Wallahi unaweza ukazunguka India, ukaenda China, ukaenda wapi, unatibiwa wewe, lakini ukarudi kwenu karakata, ukakutana na jirani yako maskini, tena anaishi kwenye nyumba ya kupanga, akakwambia haya maradhi unahangaika hayo, kuna hiki kimkishamba hiki kidogo kitakusaidia, ukichukua tu unapona, na ushatumia mamilioni ya mapesa. Usimdharau ndugu yako Muislamu. Heshima aliyotuletea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upendo aliyotuelekeza Bwana Mtume Muhammad, ndio ule tuliokuwa nao ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tunahudhuria darasa, watoto wetu tunakuja nao msikitini. Leo angalieni siku za Ijumaa tunakuja wazazi tu, watoto tunawaacha. Angalieni Eid ilivyopendeza. Kila mzazi hakumwacha mtoto wake, kamchukua mtoto wake kaja naye msikitini. Hii ndio mila aliyotuachia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maisha tuliyokuwa nayo katika mwezi wa Ramadhani ndio maisha tunatakiwa kuishi nayo baada ya Ramadhani kumalizika. Leo sio siku ya kumasi Allah. Muogope Allah. Leo sio siku ya kumasi Allah, ni siku ya kuhakikisha unamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ili usiharibu daftari lako. Sio siku ya kuwaacha mabinti zetu wakaenda kwenye sehemu za starehe, na wewe baba unarudi nyumbani saa 2 usiku, binti yako humuoni, unakaa kimya wala huulizi. Mtume ametukataza jambo hili. Tuwe na uchungu na mabinti zetu, tuwe na uchungu na vijana wetu, kwa sababu leo tumeona sensa inaonyesha kabisa watoto wa nje wa ndani ya ndoa wamekuwa wachache, wa nje ya ndoa wamekuwa wengi. Na vijana sasa hivi wameifanya kama ndio sunna, ndio utaratibu. Yaani mtu haoi kwanza mpaka afanye zina, mtu haoi kwanza mpaka amzalishe yule binti, yaani imefanya kuwa ndio sunna. Lakini kuna sheria na baadhi ya madhehebu ndoa hizo wanazikataa. Ndoa hizo wanazikataa kabisa, hazifai, kwa sababu mtoto wa nje ya ndoa ni hatari sana kwenye jamii. Ili Waislamu tunatakiwa tulijue, mtoto wa nje ya ndoa ni hatari kwenye jamii. Na watu wengi wanakubali, hasa wanawachuoni, wanasema ukimwona hata mtu anatukana mashehe, anawavunjia heshima watu wazima, hawaheshimu wazee, mara nyingi utakuja kugundua amepatikana nje ya ndoa. Musa Samiri, ilikuwaje? Musa Samiri na Musa bin Imran walizaliwa kipindi kimoja, kipindi ambacho Firauni alikuwa ananyonga watoto wa kiume wa Bani Israili. Musa Samiri
Alipozaliwa na mamake, alikwenda kutupwa kwenye pango. Malaika Jibril alayhi salatu wassalam, kwa sababu ni kitoto kichanga, alikuwa anakwenda anampa maziwa yule mtoto mpaka anakuwa. Musa bin Imran, mama yake alimtupa kwenye kisanduku, akaenda kulelewa kwenye nyumba ya Firaun mpaka anakuwa. Musa alilelewa kwenye nyumba ya Firaun, anakula chakula cha mtu ambaye ni asi, mtu ambaye amepinduka mipaka kwa kuasi Allah, Firaun. Lakini Musa alikuwa akawa mtume, akaokoa jahazi. Musa Samiri, yeye ni mtoto wa nje ya ndoa, pamoja na kuwa alinyonyeshwa, alipewa maziwa na Jibril alayhi salatu wassalam. Alipokuwa ndo yule, walipotoka kule kwenye mazombi, Musa amewaacha watu wake, anakula kuchukua amri 10. Musa Samiri akatengeneza king'ombe kuwavuruga watu kurudi kwenye ushirikina. Ndio kazi ya watoto wa nje ya ndoa. Hatuwalaumu waliopatikana nje ya ndoa, kosa ni la kwetu sisi wenye akili tulosababisha waje. Hili lazima wazazi tutachamae, wazazi tuwe wakali kweli kweli. Mtu wakati mwingine analeta kosa nyumbani kwako, unaikataa kwa makusudi na sababu hazipo. Mwisho wa siku binti yako anazaa nje ya ndoa. Uislamu haujatufundisha hivi. Turudi katika mafundisho aliyotuelekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، واجعل صيامنا كفارة لذنوبنا، واجعل صيامنا شفاء لمرضنا، واجعل صيامنا شفاء لمرضنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لشيوخنا وشيوخ شيوخنا، اللهم اغفر لشيوخنا وشيوخ شيوخنا، اللهم اغفر لشيوخنا وشيوخ شيوخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Mashirikiano yetu, huruma yetu bado iendelee vile vile, kwa sababu ndiyo maisha aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usichafue daftari lako. Umekaa katika chuo siku 30, unachukua degree zako, PhD zako umeshapewa leo, ukatumie baada ya Ramadhani. Usichafue daftari lako, hilo ni muhimu sana, haswa katika rika ile ya ujana. Vijana ndio haswa tunakukumbusheni wajumbe wa kuidumisha na kuienzi amani. Usiingie katika sehemu ambayo utapata matatizo ukaingia isiyokuwa na amani. Bado uishi kiamani kama ulivyoishi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Furaha uliofundishwa katika dini ya Uislamu. Usivuke mipaka. Waman yataadda hudud Allah faqad dhalama nafsa. Yeyote atakayevuka mipaka ya Allah, huyo amejidhulumu nafsi yake. Kwa hiyo furaha yako ya leo isivuke mipaka ya kisheria, isivuke mipaka ya kisheria. Furaha kitu hicho kimo na hata ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu atueleza fali yafrahu na wafurahi. Kwa hiyo furaha kwetu Waislamu tumeamrishwa tufurahi, lakini furaha yenyewe iwe na mipaka ya kumchunga Allah na kumchunga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La pili, tusiwaachie watoto wetu siku kama leo wanajitembelea bila uangalizi. Hakikisha uwe na watoto wako, kama utaruhusu basi eneo la karibu, lakini wasikueleze tu tunakwenda mjini huko, tunakwenda huku. Hapana, leo ni siku ya wewe kukaa na familia yako, kukaa na ndugu zako, uwe unawaenzi, usiwaachie tu. Leo ni siku nayo vile vile watoto huwa wana furaha, lakini kama hakupatikana udhibiti, watoto wanaathirika wewe. Kwa hiyo jambo hilo tulizingatie.
kubwa zaidi tulihimiza sana zakatul fitri, kwa sababu siku ya leo Mtume anataka asipatikane mtu ombaomba. Walillahi alhamdu, tukushukuruni, tulipokea zakatul fitri hususan katika kituo chetu na tumegawa, walillahi alhamdu. Watu wetu wale ambao walikuwa katika daftari wameenea. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri inshallah. Kwa wote mliotoa na hata wale wasiotoa lakini walikuwa na nia kutoa, Mwenyezi Mungu akulipeni inshallah. Lakini vile vile baada ya zakatul fitri unaweza kunyosha mkono wako kwa sadaka hivi na hivi. Majirani, leo ndio siku ya shiarul Islam, kuonyesha yale matukufu ya Uislamu. Usio tena na jirani yako hauna mahaba naye hata kama si Muislamu. Yaani leo onyesha kwa kadiri ya Uislamu inatakikana uishi vizuri na jirani, uishi vizuri na ndugu, uishi vizuri na familia. Ndio siku ya leo onyesha yale mambo ambayo yanatakikana. Baada ya kusema haya, tupeane mikono. Kuna sehemu ndugu wetu pale amesimama kwa ajili ya huduma mbalimbali msikitini, sadaka, lakini kubwa zaidi anza kwa imamu mkuu na maimamu wasaidizi inshallah, ili tuweze kupata jambo. Mbona mseme amina? Kwa hiyo inshallah tusome sura zetu zile tunazosoma, lakini kwanza sekunde chache tunyamaze, kila mmoja atie nia yake, kila mmoja. Leo siku bora sana leo. Leo siku bora sana. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kwa hizi na kwa swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu tunakuomba pamoja na shida zetu, lakini sana idumishe amani katika nchi yetu. Amen. Na uwape busara viongozi wetu wa kiserikali na wa kidini. Amen. Inshallah. Na mimi hupenda sana kama mtu miguu yake mizima asinyoshe mguu. Sio naomba Mungu nikakimwije kaa barabara ili utikidue vizuri. ومن يقين بك ما تهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وعادانا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك فينا الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين. فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلو حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. واسكننا اللهم الجنان وزوجنا فيها من الحور العين الحساب. وآتنا من كل فاكهة زوجين في دارك دار السلام. بمن
وفضل وجود وكرم وإحسان ولطف يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزاكم الله خير. العيد المبارك. تقبل منا منكم. تقبل منكم إن شاء الله. نوصيها وسلامة وحده.